रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ युद्ध ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ यूक्रेन ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ UGC ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ UGC ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UGC ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ UGC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਸੁਖਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜ ਮਾਲਕ UGC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ UGC ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਖਰਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो सब तो पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रियली धन्यवाद करदा कि देर से आए दुरुस्त आए। ये परमिशन देना कि फॉरेन की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इंडिया में आके अगर कोई अपना एस्टेब्लिशमेंट खोल सकती हैं उनको पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं, अगर चाहे तो कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, नहीं तो इंडिपेंडेंट भी खोल सके। आई थिंक हमारे बच्चों के लिए जो एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं उनको इंडिया में मौका मिलेगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सस्ता होगा और जब भी परिवार कभी मिलना चाहे बच्चे को तो आसानी से आके मिल सकता है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है और मैं रियली इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल वाइट मेडिकल एंड हॉस्पिटल का मालिक हूँ। मुझे पता है कि बाहर जाने से स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लमें होती हैं और क्या फ़ायदा होगा जब वो हिंदुस्तान में खुलेगा। सर अभी यूक्रेन में जब युद्ध छिड़ा था तो काफ़ी स्टूडेंट वहाँ से वापस आए थे, तो पेरेंट्स का कहना था कि अगर यहाँ पे पढ़ाई सस्ती होती तो हम अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते, ऐसा नहीं हो कि यहाँ आकर फिर वही बात हो। देखो इसमें थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिली, क्योंकि आप मेरिट में नहीं थे और हिंदुस्तान में अभी तक इतने मेडिकल कॉलेज नहीं हैं जितने स्टूडेंट हैं, इसलिए मेरिट कभी कभी नीचे नहीं आती है और बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती है, इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। बाकी रहा खर्चे की बात, बाहर जाने में और इंडिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसका कारण है आप एक एक दो दो लाख रुपए की टिकट खरीदते हो, 6 साल में 20-25 लाख रुपया तो आपका ट्रैवलिंग का हो जाता है, फिर उधर रहना बहुत प्रॉब्लमें होती हैं। भगवान ना करे कोई घर में ज़रूरत पड़ गई है तो बच्चा बाप से नहीं आ सकता है। और मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि जो अभी गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया इससे बेहतर डिसीज़न कभी हो नहीं सकता था, ये हम सब के लिए अच्छा है। धन्यवाद। एक अच्छा कदम है, शलाघायोग कदम है। बाहर दियाँ यूनिवर्सिटीज़ इत्थे आउणगियां ते अच्छियां रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ जिसले हिंदुस्तान च आउणगियां विदेशों चों ते निश्चित तौर पर देश की यूनिवर्सिटीज़ नाल उनका एक अच्छा प्रतिस्पर्धा भी होएगी, हैल्दी कंपीटिशन भी होएगा और हर कोई वधिया एक रिजल्ट परफॉर्मेंस देने के लिए एक बेहतर प्रयास भी करेगा। एक अच्छी सोच है देश के जिहड़ा केंद्र की सरकार है उसने एक अच्छी एक सोच रखी है तो उसको इंप्लीमेंट करने वास्ते ये योजना बनाई है। तो जिहड़ा आने तो बाद जी माड़ी जी एक शंका है जे उस शंका का निवारण हो जाए, उन्मूलन हो जाए, ठीक तरीके नाल उहदा निवारण हो जाए तो फिर इस तो वधिया होर कोई एक इस दिशा कदम नहीं है जिहड़ा उठाया गया है। क्योंकि पिछे जी गल्लां बातां आईयां सीगियां जदों यूक्रेन युद्ध छिड़िया उसले युद्ध स्तर ते मोदी सरकार ने यूक्रेन तो अपने जिहड़े विद्यार्थी वापस बुलाए सीगे ते उस वेले
ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਰੇਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ UGC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਰੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰਜਿਸ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਲੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।